Dear +1 Commerce students, good morning. We shall continue the chapter 26 and we will continue the export trade procedures. Export trade procedures. Under the head export trade procedures, today we are discussing fulfillment of customs formalities by forwarding agents. fulfillment of customs formalities by forwarding agent. அனுப்புகை முகவர் பின்பற்ற வேண்டிய சுங்க நடைமுறைகள் பற்றி விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம். இந்த தலைப்பில் டேக்கிங் த டெலிவரி ஆஃப் குட்ஸ் அட் போர்ட் டவுன், obtaining shipping order and charter party will come. Okay, we will discuss it. Fulfillment of customs formalities by forwarding agent. அனுப்புகை முகவர் பின்பற்ற வேண்டிய சுங்க நடைமுறைகளில் முதலாவதாக டேக்கிங் த டெலிவரி ஆஃப் குட்ஸ் அட் த போர்ட் டவுன், துறைமுகத்திலிருந்து சரக்கை பெற்றுக்கொள்ளுதல். இந்த அனுப்புகை முகவர் துறைமுகத்திலிருந்து சரக்கை பெற்றுக்கொண்டு கப்பலில் ஏற்றுவதற்கான பணிகளில் ஈடுபடுவார். Taking delivery of the goods at the port town. When the goods arrive at port town, the forwarding agent takes delivery from the rail or from the truck after the submission of railway receipt or lorry receipt. Then the agent arranges for storage of the consignment in a warehouse. துறைமுகத்திற்கு சரக்கு வந்தோடனே ஏற்றுமதியாளர் அனுப்பின சரக்கு துறைமுகத்திற்கு வந்து சேர்ந்தோடனே ஏற்றுமதியாளர் இவருக்கு அனுப்பிச்சி வச்சார் இல்லையா, அந்த ரயில் ரசீது அல்லது லாரி ரசீது, அதை கொடுத்து சரக்கை பெற்றுக்கொண்டு சரக்கை அனுப்புகிற வரைக்கும் அதை பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கு ஒரு இடத்த பிடிச்சிக்கிறாரு, பண்டக சாலையை பிடிச்சிக்கிறாரு. பண்டக சாலையில் அதை அந்த பொருள்களை சரக்குகளை வைத்து பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிறார். The next procedure is obtaining shipping order. Obtaining shipping order. கப்பலிடு ஆணை பெறுதல். The clearing and forwarding agent approaches the shipping company. The clearing and forwarding agent approaches the shipping company or its agent to book space in the ship. On booking a space in ship, shipping company issues a document called shipping order. On booking a space in ship, shipping company issues a document called shipping order. It contains instructions to the captain of the ship concerned to accept the consignment on board. Besides, it provides information about the name of the ship, nature of goods shipped, the date of shipping, weight of goods, port of destination, and freight paid. அனுப்புகை முகவர் கப்பல் நிறுவனத்தை அணுகி சரக்கை அனுப்புவதற்கு இடத்தை முன்னாடி பதிவு பண்ணிக்கிறார். முன்பதிவு செய்த பிறகு அந்த கப்பல் நிறுவனம் கப்பல் ஆணையை வழங்கும். முன்பதிவு செய்த பிறகு கப்பல் நிறுவனம் கப்பல் ஆணையை வழங்கும். அதில் கப்பல் தலைவருக்கு சரக்கை ஏற்றி செல்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கும். கப்பல் தலைவருக்கு சரக்கை ஏற்றி செல்வதற்கு ஏற்றிக்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கும். கப்பலீடு ஆணையில் கப்பலோட பேர், அனுப்பும் சரக்கோட தன்மை, சரக்கு அனுப்பப்படும் நாள், சரக்கோட எடை, அந்த சரக்கு சேர வேண்டிய துறைமுகம், செலுத்தப்பட்ட கட்டணம், இந்த விவரங்கள்லாம் அந்த கப்பலீடு ஆணையில் இருக்கும். Then the next trade procedure,
சார்ட்டர் பார்ட்டி கப்பல் வாடகை முறி. A charter party is a final agreement. A charter party is a formal agreement between the ship owner and the exporter, under which the exporter hires an entire ship or a major part of the ship, either for a particular voyage or for a specific time period when the shipping is heavy. The hiring of a ship for a specific voyage is called a voyage charter. The hiring of a ship for a specific voyage is called a voyage charter. While this hiring of entire ship for a specific time period is called time charter. While the hiring of entire ship for a specific time period is called time charter. The content of charter party includes the following: name of the ship, place of loading, port of destination, name of exporter, amount of freight. கப்பல் வாடகை முறிங்கிறது கப்பல் உரிமையாளருக்கும் தான் இந்த சார்ட்டர் பார்ட்டிங்கிறது. கப்பல் வாடகை முறி அப்படிங்கிறது கப்பல் உரிமையாளருக்கும் ஏற்றுமதியாளருக்கும் அல்லது ஏற்றுமதியாளரோட முகவருக்கும் இடையில் முழு கப்பலையோ அல்லது கப்பலோட ஒரு பகுதியையோ குறிப்பிட்ட பயணத்திற்காக அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்காக சரக்கை ஏற்றி செல்ல செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒப்பந்தம். கப்பல் முழுமையுமோ அல்லது கப்பலோட ஒரு பகுதியையோ வாடகைக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இது செயல்படுகிறது. இதை தான் நம்ம கப்பல் வாடகை முறி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த கப்பல் வாடகை முறிங்கிற இந்த ஒப்பந்தம் ஏற்றுமதியாளருக்கும் அல்லது அவரது முகவருக்கும் கப்பல் உரிமையாளருக்கும் இடையில் செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒப்பந்தமாகும். இந்த ஒப்பந்தம் எப்படி இருக்கலாம்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட கப்பல் பயணத்திற்கு மட்டும் இந்த ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டதா, ஒரு குறிப்பிட்ட கப்பல் பயணத்திற்கு மட்டும் இந்த ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளப்பட்டால் அது கடற்பயண வாடகை முறி. அதை கடற்பயண வாடகை முறி அப்படிங்கிறோம். ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு இந்த ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டோன்னா இந்த ஒப்பந்தத்தை செய்து கொண்டோன்னா அதை கப்பல் வாடகை முறின்னு சொல்கிறோம். இந்த கப்பல் வாடகை முறியில் கப்பலோட பேர், சரக்கை ஏற்றக்கூடிய இடம், சேர வேண்டிய துறைமுகம், ஏற்றுமதியாளரோட பெயர், கப்பல் கட்டணம் செலுத்திய விவரம் இதெல்லாம் இடம்பெற்றிருக்கும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.